हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे तो स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल इथु लाइफस्टाइल को। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैंने तो एबे इवनिंग टाइम तो आज वीडियो कौन जीव कि सावित्री पूजा मुझे आज सकाଳେ केमती कौन कली एटा तो इवनिंग हो गलानी। तो दिन में मुझे केमती कौन सावित्री पूजा कली शाशु घरे कली। तो आगुरी तो बाहर थाए बाहर पूजा ही करे तो आज शाशु घरे करी पूजा। तो चलतु देखु मुझे कौन पूजा कली शाशु घरे आज। तो ठीक अच्छे चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो। एठी देखंतु मु बसीगली सावित्री पूजा करवा लगी। तो मु सजड़ा सजड़ी कर सबू ये घर ठाकुर को मु फास्ट पूजा कर। तो घर ठाकुर पूजा सारला परे मु सेपटे सावित्री पूजा स्टार्ट कली। ये मोर घर ठाकुर पूजा सरी जाइए फाइनाली। ये मोर ठाकुर पूजा तो सरीगला घर ठाकुर पूजा। एपटे देखो मु साइड्रे बसई सत्यवान सावित्री को गोटे कुनी खटुली मोर थिला। तो से सुदशा व्रत करे खटुली ये खटुली मु ठाकुर को बसई सत्यवान सावित्री छोट छोट पितलर मूर्ति। तो सहीटा को मुझे बसई देती। तो फूल फूल सिंदूर चंदन सबू देकी ठाकुर को रेडी कर पूरा आ साइड्रे बाँपट साइड्रे मु कलश भी स्थापना कर। तो ये मोर दीप लगेदेली देखु दीप लगे धूप लगे ये ठाकुर को फास्ट मु वंदापना करी। तो तापर मोर अच्छी आउ जहाँ जहाँ सब कम करी आपण मैंने देखी नियंतु ये। तो मु पूर्व वर्ष तो पूजा केमती कौन करी आपण मैंने तो देखी थे से वीडियो रे। से मु बाहर रोली मैंने कटक रे थी आग वर्षटा। तो सेठी पूजा करी सान भौणी से टाइम रे आसला सेठी पूजा करूँ मिसिक दी जण ये। एबे तो जेहेतु शाशुघर को पलि आसली मु एबे एठी रहूची। तो एठी मु पूजा करुची देखंतु एठी मु धूप दीप लगेदेली ठाकुर पाखे जमती सब फलमूल सजाड़ा कथा। तो सजाड़ी के रखीदे देख देखा हाँ 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 बस हाँ ये वॉशिंग कर दीप बुले आलती कल हाथ दीप जानी है दीप एमती बुल आसूस अटकी जाऊँगी मैंने खना पाटे टे नागी दूसरी नागी जाऊँगी बस कर एठी मोर धूप दीप आ झुणा सबू वंदापना करदेली। आउ एठी पूजा पाई देखंतु साड़ी शंखा सिंदूर आ व्रत कला माली सबू सजाड़ी रखीदे ठाकुर पाखे। आउ एठी मु फलरे थिला लिची आउ सपेटा आंब सेव पणस एमती सबू विभिन्न प्रकार फल थिला। एठी मु बसीगली बही पढ़िबा पई। तो बही पढ़ी सारा तापरे भोग मु पानी छड़ेबी आउे तो बही पढ़ा मु आरंभ करदेली। राजन आम गोटे मंत्र कहूँ से मंत्र भक्तिर कपाल बल गोटे कन्या हे से कन्या तुम्हार तीन कूल उद्धार कर महातल महितल जस रही तुम्हें यही कथा कर। मुनिवर राजा को मंत्रटी कही चलीगले। से दिन ठार अशोकती राजा नियम मंत्र जपती केते दिन उतारू से मंत्र प्रभाव एक दुहिता शुभ लग्न जन्म है। से दुहिता सावित्री मंत्र प्रभाव जन्मिबारु सावित्री बोली नाम देले।
ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରି ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଦରରେ ସାବିତ୍ରୀ ବଢ଼ନ୍ତି। କ୍ରମେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ପରିଚାରୀ ଧରି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଋଷିମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଋଷିମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ଦେଖି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଦିନକରେ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ବନବିହାର କରୁଥିଲେ। ଏମନ୍ତ ବେଳେ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇ ଚକ୍ଷୁ ପିଛାଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ଋଷିଙ୍କୁ ପୁଚ୍ଛା କଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଏ ଯୁବକ କାହାର ସୁତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁନି କହିଲେ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଦ୍ୟୁମତ୍ସେନ ବୋଲି ଏକ ରାଜା ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ସୁତ ସୁକୁଟୁମ୍ବ ଧରି ଏହି ବନରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମ ସତ୍ୟବାନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ଚିତ୍ରସେନ। ଏହି ଚିତ୍ରସେନ ଦ୍ୟୁମତ୍ସେନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ମୁନିମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏହି ଚିତ୍ରସେନକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ମୋର ଫାଇନାଲି ବହି ପଢ଼ା ସରିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ସାବିତ୍ରୀର ଯେଉଁ ବହି, ବ୍ରତ ବହି ଥିଲା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବହି, ସେ ବହିଟା ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଲିଣି ଏବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ପାଣି ଛଡ଼େଇବି। ତ ବହି ତ ପଢ଼ା ସରିଗଲା, ଭୋଗ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଆଳତି କରିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଗଲି ପତିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏଇଟା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ମୋତେ ମାମିନା ବାପା କହିଥିଲେ କି ଏମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଲି, ଏମିତି କରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ପୂଜାଟା, ମାନେ ପତିଦେବଙ୍କର ପୂଜାଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ସାବିତ୍ରୀରେ, ସେ ମୋତେ କହିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାଙ୍କ ପାଦଟା ଧୁଆ ହେବ। ତ ଧୁଆ ହେଇକିନି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଧରିଛି ଥାଳିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଲଗା ହେଇକିନି ତାଙ୍କୁ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ। ଆଉ ବନ୍ଦାପନା କରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣିକୁ ଟିକେ ପାଇବାର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପୂଜା କରିଥିବୁ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ସେ ଲଗେଇଦେବେ ତୁମକୁ। ତ ଏଇଟା ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ବତେଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିକି ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା କରେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ତ ଏମିତି କରେନି, ଜାଣିନଥିଲି। ତ ସିଏ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ କହିଦେଲେଣି ଏମିତି କରାଯାଏ ବୋଲିକି, ତ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କରୁଛି। ତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସାରା କଥା ସେ ହିଁ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତି। ତ ନିଜର ଯାହା ନହେଲେ ବି ନିଜଠୁ ସେ ଅଧିକ ପୁରା ଲାଗନ୍ତି ମୋତେ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ କହି ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ସେ ମୋତେ ଏବେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁରଟା ଲଗେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ତ ସରିଗଲା ପୂଜା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଇଯାଏ, ପାଦ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଇଯିବି। ତ ତାପରେ ସରିଲା ପୂଜା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେ ଶଙ୍ଖା ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ।
ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏଇନେ ସେ ଯିବେ ପଳେଇ ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବେ, ତ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ମୁଁ ପୂଜା ସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଭାତଟା ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ରୋଷେଇ ବି କିଛି କରିନଥିଲି, ତ ମାମିନା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଆଣିକି ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମିନା ବାପା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜା ସରିଲା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ବସି, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ଖୋଲିନି, ଷ୍ଟିକର ଖୋଲା ହେଇନି। ଶାଢ଼ୀ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ପୂଜା ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି, ଟାଙ୍ଗାଲି କଟନଟା ଏଇଟା ଥିଲା ଟାଙ୍ଗାଲି କଟନ। ଏଇଟା ଥିଲା ଏମିତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆର ପଣତଟା ଥିଲା ଏମିତି ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ ହେଇକି। ଏଇଟା ଥିଲା ମରୁନ୍ କଲର୍ର ଟାଙ୍ଗାଲି କଟନଟା, ପବନରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଏଇଟା ନୂଆ ଥିଲା, ତ ଆଜି ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବାହାରୁ ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ। ଅବସ୍ଥା ପୁରା 12 ବାଜିଲାଣି ଝାଳରେ। ଗରମ ହେଉଛି। ତମେ ତ ଆସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଆଉ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ଆସ, ତମେ ଆସ, ମୁଁ ଖାଉଛି ଏବେ ଘରୁ, ଖାଇକି ବାହାରିବି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଏବେ ବସି ଖାଉଛି ମୁଁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2ଟା, ତ ପାଣି ପିଇକି ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଏଇଠି ଧରିକି ବସିଛି ଭୋଗ ଖାଇବା ଲାଗି। ପାଣି ପିଇକି ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ସେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲିନି, କାରଣ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଗରମରେ ପିନ୍ଧି ବି ହେବନି। ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୁଣାଯାଉଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ଫ୍ୟାନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଉପର ଘରକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି। ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଶାଢ଼ୀ ପଳେଇ ଆସିଲି ପୁଣି ତଳେ ବସିଛି। ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ ପୁଣି, ସେଥିଲାଗି ଆସିଲେ ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇବା ଲାଗି। ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବା ଲାଗି, ଗରମ ହେଉଛି। ଧରିଛି ଭୋଗ ଖାଇଦେବା। ପଳେଇଗଲେ ଖାଇବି। ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ପଳେଇଗଲେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଆଜି ଆଉ ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଥିଲା। 12:30 ଟାଇମ୍। ମୋବାଇଲ୍ ଖସିଗଲା ହାତରୁ। ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଥିଲା ଯେ, ଆଉ ବସ୍ରେ ଗଲେ। ବାଇକ୍ ଆଉ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ। ଯିବା ଖାଇଦେବା, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି।